وہاں پر اس ٹائم بالکل کریکٹلی پریسیجن کے ساتھ 30 میزائل ان کے رہائش گاہ اور ان کے دفتر پر مارے گئے۔ وہ ساری ایرانی لیڈرشپ کو یہ پتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس حملے میں کچھ دوست ممالک، اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ ایران نے تو بہت زبردست جوابی حملہ شروع کر دیا ہے، وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساری خلیجی ممالک میں جتنے بھی امریکن بیسز ہیں ان کو اپنی بیلسٹک میزائل سے اور ایئر ڈرون سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ طاقتور ہو تو کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یونائٹڈ نیشن وہاں پر اپنی اصلی معنی میں موجود ہوتا تو آج ایران پر یہ حملہ نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں پر یونائٹڈ نیشن ہوتا تو غزہ میں وہاں پر اس طرح معصوموں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہی ٹائم ہے کہ ساری مسلم کمیونٹی وہ یونائٹڈ ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر وہی ہوا جس کی تیاری سالوں پہلے اسرائیل اور امریکہ خفیہ طور پر کر رہی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کو کس طرح ہم ایلیمنیٹ کریں، اس کو قتل کریں۔ تو آج یہ کنفرم ہوا، اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ 28 فروری 2024 کو صبح 9:45 پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو قتل کیا گیا۔ اور یہ اس ٹائم قتل کیا گیا ہے جب آیت اللہ خمینی اپنے دفتر میں موجود تھے۔ ایک خاص میٹنگ کے لیے ان کو بلایا گیا تھا اور وہاں پر اس ٹائم بالکل کریکٹلی پریسیجن کے ساتھ 30 میزائل ان کے رہائش گاہ اور ان کے دفتر پر مارے گئے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بالکل ساری ایرانی لیڈرشپ کو یہ پتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے تو پہلے سے ملٹری بلڈ اپ وہاں پر ریڈ سی میں اور اپنے ہارمز اسٹریٹ آف ہارمز میں وہاں پر اپنی ملٹری بلڈ اپ شروع کی تھی۔ ساری وہاں پر جو نارڈ فورٹ تھی اور جو ابراہم لنکن تھی وہاں پر اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے، حملے کے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور اسرائیل بھی حملے کے طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی ایسا کون سا اہم میٹنگ تھا جس کے لیے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو اس کے دفتر میں بلایا گیا؟ کیونکہ یہاں پر کنسپیریسی یہی ہے کہ ان کے اندر سے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے اگر کوئی ہاتھ نہ تھا تو کیسے سپریم لیڈر ایک ایسے وقت میں آتا ہے اپنے دفتر پر کہ بالکل 100% شور تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جتنی معلومات آ رہی ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہانے کے ذریعے سپریم لیڈر کو اپنے دفتر پر بلایا گیا تھا اور وہاں پر اس ٹائم میزائل اسٹرائک کیے گئے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہ اس کے ساتھ جو جتنی بھی سینئر لیڈرشپ تھی اس میں ہلاک ہو گئی۔ یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک اسرائیل اور امریکہ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ اسرائیل اسی ٹائم پر اپنے ایریا سے میزائل داغتے ہیں، بیلسٹک میزائل وہاں پر فائر کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر اس کو بیک اپ کرنے کے لیے امریکہ اپنی وار شپ سے ٹام ہوک میزائل ایران پر داغتے ہیں، وہاں پر اس سے ٹارگٹ لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس کے قریب جو ابراہم لنکن یا اسٹرائکر اس کے ساتھ قریب کڑی ہوئی تھی تو اس سے امریکن فائٹر جیٹ نے بھی ایران پر حملہ کر کے تقریباً 12 گھنٹوں میں 900 ایئر اسٹرائک کیے گئے ہیں ایران پر، اور اس میں 500 اسٹرائک تو اسرائیل نے کیے ہیں اور جو باقی جو 400 اسٹرائک ہیں یہ امریکہ نے کیے گئے۔ اور اس ٹائم بھی ایران پر امریکی جارحیت ابھی بھی جاری ہے، وہاں پر سینٹرل تہران پر امریکن اسٹرائک جاری ہے، اسرائیل بھی حملے کر رہے ہیں اور ایرانی لیڈرشپ کو یا ملٹری ایسٹ کو وہاں پر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ خمینی کی جو ڈیتھ تھی اس کی کنفرمیشن پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی انٹیلیجنس سروس سے آتی ہے کہ اس کو مارا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی خلیجی ممالک میں امریکن ایئر بیسز تھے ان پر ڈائریکٹلی ایران نے ابرپٹلی اٹیک کرنا شروع کر دیا، لیکن یہاں پر اس موقع پر کنڈمنیشن مزاحمتی بیان ان ممالک سے آتے ہیں جو ایران کی حمایت میں بالکل بیان نہیں دیتے اور یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ ایران نے ہماری سوورنٹی کی، ہماری اقتدار اعلیٰ کی، ہماری باؤنڈریز کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن یہاں پر اس چیز کی کنڈمنیشن مذمت نہیں کرتی کہ آپ نے ایران کے
दुश्मन को, अमेरिका को वहाँ पर अड्डे भी दी है और वहाँ पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अपने बिरादर मुल्क ईरान के सपोर्ट में एक बयान भी जारी नहीं करते कि उन पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है ये बिल्कुल इंसानी हुकूकों के खिलाफ और यूनाइटेड नेशन चार्टर के खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये भी उठता है कि इस हमले में कुछ दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं ईरान पर हमले के लिए, और यहाँ पर मैं एक मुल्क का नाम लूँगा, वो है UAE। ये बिल्कुल मुलव्वस है ईरान पर हमले करने के लिए, क्योंकि UAE की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ है, और यहाँ पर उसका तनाज़ा भी है सऊदी अरब के साथ यमन के मामले पर। वहाँ पर सूडान में भी ये मुज़ाहमत कर रहे हैं और लीबिया में भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुल्क जो है ये इस तरह की कार्रवाइयों में इजराइल के साथ है, क्योंकि यहाँ पर जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उस टाइम भी ये मुल्क पाकिस्तान को ये बता रहा था, कन्विंस कर रहा था कि आप इंडिया पर हमला ना करें, जवाबी कार्रवाई ना करें, क्योंकि आप अहल नहीं है कि आप इंडिया को जवाब दे सके। तो इस तरह पाकिस्तान को भी कन्विंस कर रहा था कि आप इंडिया पर हमला ना करें। लेकिन यहाँ पर इस टाइम भी, इस हमले में भी UAE बिल्कुल 100% ही मुलव्वस है ईरान पर हमले करने के लिए। ईरान ने तो बहुत ज़बरदस्त जवाबी हमला शुरू कर दिया है, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। उन्होंने सारी खलीजी ममालिक में जितने भी अमेरिकन बेसिस है उनको अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से और एयर ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक सुपर पावर के सामने एक निहत्ता, एक कमज़ोर मुल्क कितना ठहर सकेगा? इनके पास आखिर कितने मिसाइल होंगे, इनके पास कितने ड्रोन्स होंगे? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज कहते हैं, रशिया और चाइना, वो किधर खड़े हैं? वो इंसानी हुकूक, वो इंटरनेशनल लॉ के लिए खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो सामने तो इस टाइम आना चाहिए। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से तो मजम्मती बयान तो आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ही नहीं आई है कि अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ से सारी मुस्लिम उम्मा अभी यहाँ पर परेशानियों में मुब्तला हो गया है। और ये जो आग है अभी ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, ये सारे रीजनल वार हो जाएगा और ये सारे इलाकों में फैलेगा, और इससे ज़्यादा जो मुतासर होगा वो पाकिस्तान मुतासर होगा। और पाकिस्तान में फिर जो बलूचिस्तान का जो इलाका है जिसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगा। और इसके साथ ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसका गठजोड़ तो बिल्कुल ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि 2 दिन पहले वहां पर नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट करता है, नेतन्याहू के साथ वो मिलते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, डिफेंस पैक्ट करते हैं, और वहां पर नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ये प्लान करते हैं कि ईरान पर हमला किस तरह करना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को आपने किस तरह इंगेज करना है मगरबी साइड पर अफगानिस्तान के साथ। तो ये 2 इंसिडेंट बिल्कुल अचानक हो गए हैं। पाकिस्तान को वहाँ पर मगरबी बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ मसरूफ़ कर दिया और यहाँ पर ईरान पर हमला कर दिया। तो ये पाकिस्तान को एक तरफ मसरूफ़ करना और दूसरी तरफ दूसरे मुल्क पर हमला करना इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुकम्मल ही गठजोड़ लगती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इस हमले में मुलव्वस है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। क्योंकि यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजरायली पार्लियामेंट में खड़े होकर वहाँ पर एक बयान दिया था। बयान ये दिया था कि हम सुन्नी और शिया फसादात को इस रीजन से ख़त्म करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी खिलाफ कार्रवाई है उसमें हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिया फसादात और सुन्नी फसादात का क्या मतलब निकलता है? शिया से बिल्कुल लिंक करता है ईरान से, और सुन्नी बिल्कुल यहाँ पर जो एक मुल्क है इंडिया का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है। तो जैसे अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया ईरान पर, तो इसके बाद चंद लम्हों के बाद तो ईरान ने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन अटैक से बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन सारी अड्डों पर अमेरिकन बेसिस पर वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इन बेसिस पर इतना नुकसान तो नहीं पहुँचा है, सिर्फ रनवे को कुछ थोड़ा सा नुकसान पहुँचा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी रेजिस्टेंस, अपनी पावर शो कर रहे हैं कि हम एक मुज़ाहमती कौम है और हम सर नीचे नहीं झुकाएंगे। यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि ईरान NPT नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की साइनेटरी है, उसने दस्तखत की है NPT ट्रीटी पर कि हम जो न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं बनाएंगे और जो यूरेनियम है
اس کی انریچمنٹ اتنا نہیں کریں گے جس سے نیوکلیئر وار ہیڈ بن جائے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل ہے، انہوں نے 1973 میں نیوکلیئر ویپن بنایا تھا، لیکن یہاں پر ڈوئل اسٹینڈرڈ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی دیکھیں اور IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ڈوئل اسٹینڈرڈ بھی آپ دیکھیں کہ ان کے یہ رولز میں شامل ہے کہ آپ یورینیم کو اپنی پیسفل پرپس کے لیے، انرجی کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اور وہی ایران کر رہا تھا، اور بار بار وہ یقین دہانی وہ کر رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم جتنے بھی یورینیم ہیں وہ اپنی پیسفل پرپس کے لیے، انرجی کے لیے وہ استعمال میں لا رہے ہیں، ہم نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں بنا رہے ہیں۔ اور ابھی وہیں پر عمان میں ٹاکس ہو رہے تھے، اور عمان کے فارن منسٹر نے وہاں پر یہ کلیم کر دیا کہ ایران ایگری ہو گیا ہے، وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کی ضد میں نہیں ہے، وہ بالکل ہی نہیں چاہتا کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنائیں، کیونکہ نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور ہم یہ بالکل نہیں بنائیں گے۔ تو یہاں پر اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن بھی پڑا ہوئے ہیں، اور سارے مڈل ایسٹ میں صرف یہ ملک ہے اسرائیل کے ان کے پاس یہ نیوکلیئر ویپن پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک NPT پر اس نے دستخط نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، ہمارے لیے ایگزسٹنشن تھریٹ ہے، اور یہ ہم پریمپٹیو اسٹرائک کے ذریعے ہم ایران کی حکومت کو گرا رہے ہیں، کیونکہ ایک ہفتہ باقی ہے کہ ایران ابھی نیوکلیئر ویپن بنا لے گا، کیونکہ یہ تقریباً 40 سالوں سے اسرائیل مسلسل لگا ہوا ہے کہ ایران ابھی نیوکلیئر ویپن بنا رہے ہیں، ابھی بنا رہے ہیں، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، تو یہ تو مسلسل اسرائیل پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے، اور امریکہ کو وہیں سے اس ٹائم سے مجبور کر کے، بلیک میل کر کے، پروپیگنڈا کے ذریعے بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ ایران کو ٹارگٹ کرے، اس کی حکومت کو گرائے۔ لیکن یہاں پر نیتن یاہو کے لیے پلس پوائنٹ یہ ابھی اس حملے میں آ گیا کہ 26 اکتوبر 2024 میں وہاں پر اس ٹائم ابھی الیکشن آ رہے ہیں، تو الیکشن کے سال میں وہ اپنی پازیٹیو پوائنٹس کو بڑھا رہے ہیں، اور وہاں پر اس کا مقابلہ کس پرو جوس کے ساتھ ہے، پرو جوس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ اپنی پولیٹیکل سکورنگ کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل امیج کو بلڈ کرنے کے لیے اسرائیل میں یہ حملہ اس نے کرائے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ مل کر ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ایرانی حکومت کو ختم کرے، اس کو وہ ٹھو کرے، اور جو پہلا بیٹا ہوا شخص ہے رضا شاہ پہلوی کا بیٹا رضا پہلوی، ان کو وہاں پر انسٹال کرے۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس ٹائم یہ نیوکلیئر ویپن اسرائیل نے بنایا تو 1986 میں ایک انجینئر، ایک ٹیکنیکل انجینئر اسرائیل نے پھر وہاں پر پکڑا، اور وہ بالکل لیک آؤٹ کی پلان کر رہا تھا کہ اسرائیل نے وہاں پر ڈیمون جو علاقہ ہے وہاں پر اپنی نیوکلیئر ویپن انہوں نے بنا لی ہے، اور وہاں پر اس نے یہ وہاں پر انسٹال کر لی ہے، لیکن پھر اس بندے کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو بالکل پریزنٹ کرتے، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ڈوئل اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ دیکھیں کہ بالکل یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ایک کمزور ملک پر سپر پاور حملہ کرتا ہے اور اس کی معصوم عوام کو اس کو قتل کر لیتے ہیں، وہاں پر اس کی سٹیز میں حملے کرتے ہیں، میزائل دہتے ہیں، اور وہاں پر 30 میزائل تو صرف آیت اللہ خمینی کی دفتر اور رہائش گاہ پر گرے ہیں، بالکل پریسائزلی ان کو وہاں پر ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے پریسیزنلی وہاں پر میزائل پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ تو اندر کے ہاتھ کے بغیر بالکل پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پر ایسے انٹیلیجنس ہے کہ ایرانی لوگ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بالکل لگے ہوئے، اس کے ساتھ لنک ہے، کیونکہ اس طرح اٹیک تو بالکل نہیں ہو سکتا اگر اندر کا بندہ آپ کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، تو اس طرح پریسیجن اٹیک بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ ہم نے ایول خمینی کو بالکل قتل کر دیا ہے، اور ہماری انٹیلیجنس اور اسرائیل کے انٹیلیجنس کے سامنے کوئی بیٹ نہیں ٹھہر سکتا، اور ہم نے اپنی ہدف حاصل کر لیا ہے، اور ابھی یہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ ایران کے عوام کے لیے ہم ایک نیا لیڈر وہاں پر تعینات کریں۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ آیت اللہ خمینی کی ڈیتھ کے بعد دیکھیں کہ سارے ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں وہاں پر وہ
वो ये दिखाने के लिए आए हुए हैं कि वो सॉलिडरिटी शो करते हैं आयत अल्लाह ख़amenei के साथ कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम अपनी ईरानी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी है कि वो चाहते हैं कि ईरानी अवाम में बिल्कुल डिवीज़न पैदा करें। लेकिन अभी ये देखना होगा कि किस तरह ईरानी अवाम में वो डिवीज़न पैदा करते हैं। ये ऑब्जर्वेबल बात होगी, ये आप लोग और हम देखेंगे कि किस तरह ईरानी लोग आयतुल्लाह ख़amenei के साथ खड़े हैं या नहीं है। लेकिन दूसरी बात यही है कि जब आयतुल्लाह ख़amenei को ये अंदाज़ा हो गया था कि हो सकता है कि मेरी असैसिनेशन हो जाए, मुझे कत्ल कर दे, तो उन्होंने अपने नीचे बिल्कुल कैरेक्टराइजेशन की थी, लीडरशिप की कैरेक्टराइजेशन की थी कि आपने यहाँ पर रोल अदा करना है। अगर मेरी कत्ल हो जाती है, मुझे असैसिनेट किया जाता है, तो इसके बाद ये लीडर आएगा, उसके बाद वो लीडर आएगा। तो उन्हें बिल्कुल कैटेगराइजेशन की थी लीडरशिप की। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिलिटरी स्ट्रक्चर भी मौजूद है, IRGC की स्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पर इनकलाब पासदारान की स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है, और वहाँ पर लीडरशिप अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक फैली हुई है सारे ईरान में। लेकिन उनको हटाना, दूसरी हुकूमत इंस्टॉल करना अभी काफ़ी मुश्किल होगा ईरान और इजराइल के लिए। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या ये है कि आप वहाँ पर जाते हैं और एक सिटिल हुकूमत को, एक इलेक्टेड लीडर को जिसके साथ सारी आवाम की मोहब्बत है, इजहार है, वो उसको आप कत्ल कर देते हैं। लेकिन ये आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि किस तरह मिडल ईस्ट की सिचुएशन भी चेंज हो। लेकिन अभी मिडल ईस्ट की सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, और इसके साथ, इस हमले के साथ तो बिल्कुल एब्रप्टली सारी मिडल ईस्ट की हालात चेंज हो गया है। इस हमले में तकरीबन 201 सिविलियन कत्ल हो गए हैं, 40 ऑफिशियल कत्ल हो गए हैं जो आयतुल्लाह ख़amenei के टॉप लीडरशिप में शामिल थे, वो कत्ल सारे हो गए हैं। IRGC के लीडर मोहम्मद मकबूल और डिफेंस मिनिस्टर नसीर ज़ादे, उसको भी कत्ल किया गया है। तो नाज़रीन, एक बात आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ ताकतवरों के लिए है। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंसानी हुकूक, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बिल्कुल है ही नहीं। ये बिल्कुल सो कॉल है, बराए नाम है। अगर इस तरह ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उठते हैं कि ये मसला आपके मुल्क में है, वो मसला आपके मुल्क में है, तो वो आपको तब कहेगा जब आप कमज़ोर हो, जब आप ताकतवर हो। तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये आपको कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह अमेरिका बिल्कुल बदमाशी कर रहा है, इजराइल बदमाशी कर रहा है, और सारी मुस्लिम दुनिया को उन्होंने सर पर उठाया हुआ है और उनको ताक कर टारगेट कर रहे हैं। तो ये कैसी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये कैसे इंटरनेशनल लॉ है? यहाँ पर बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर बात होती है। यहाँ पर सिर्फ अपने गोल मफादात की हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, और अगर आप यहाँ पर कमज़ोर हो तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो यहाँ पर अनार्की है, यहाँ पर कोई इंटरनेशनल सिस्टम मौजूद नहीं है। अनार्की की वजह से हर स्टेट चाहता है कि अपने आप को मजबूत करे, करना भी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान अनार्की की वजह से न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया है। अगर यहाँ पर इस तरह अनार्की नहीं होती तो आजकल ईरान के साथ ये हालात नहीं होते। अगर यूनाइटेड नेशन वहाँ पर अपनी असली मानों में मौजूद होता तो आज ईरान पर यह हमला नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन होता तो गजा में वहाँ पर इस तरह मासूमों को कत्ल नहीं किया जाता, वहाँ पर लबनान पर इस तरह हमले नहीं किया जाते, सारी मुस्लिम दुनिया को इस तरह अजियत में नहीं डाल दिया जाता, और वो भी बाबरकत रमज़ान के महीने में। और ये तो इजराइल और अमेरिका की बिल्कुल एम्बिशन है, उनकी आरज़ू है कि सारे मुसलमानों को इस तरह रमज़ान में टारगेट करे, इनके मुक़द्दस महीने में सारे मुसलमानों को इस अजियत में मुब्तला करे, टेंशन में मुब्तला करे कि वो इबादत की तरफ उसका तवज्जो ना जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आप लोग बताना चाहूँगा, यही टाइम है कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी वो यूनाइटेड हो जाए। अगर यूनाइटेड नहीं हो गए तो इस तरह अकेले अकेले ईरान की तरह, आज जो ईरान अकेला खड़ा हुआ है सारी मुस्लिम कम्युनिटी में, 58 मुस्लिम स्टेट है, लेकिन ईरान आज अकेला खड़ा हुआ है, अकेला लड़ रहा है, सुपर पावर के सामने बिल्कुल सर नहीं झुकाता। तो इस तरह अकेले हर मुस्लिम स्टेट को बारी बारी मारेगा। तो अगली बारी ईरान की है तो अगली बारी हमारी भी हो सकती है। तो यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिटी इंटरनल होना चाहिए।
اسٹیبلائزیشن انٹرنل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ملک میں انٹرنل یونٹی نہ ہو، انٹرنل اسٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر واللہ علم آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔